ठीक आहे. वेलकम यू ऑल टू द मोस्ट अवेटेड बॅच लक्षवेध बॅचमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि आजपासून आपण आपल्या नव्या विषयाला सुरुवात करत आहोत. हा विषय सुरू करायच्या आधी मला तुमच्या सगळ्यांकडनं कन्सिस्टन्सी हवी आहे, कारण की इंग्लिश दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहे. It is very important subject when it comes to any competitive examination. आणि सरळ सेवा म्हटली तर मग तर इम्पॉर्टंट आहे. आणि सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, इंग्लिश विषय जर तुम्हाला एकदा समजला तर परीक्षेच्या आधी तुम्हाला वारंवार रिव्हिजन करायची गरज नाही इंग्लिशसाठी. बाकीचे जे कोणते विषय असतात आपले, जसं मॅथ्स झालं किंवा सगळ्यात जास्त तर जॉग्रफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, ह्या सगळ्या गोष्टींना वारंवार यू नीड टू रिवाइज थिंग्स. बट वेन इट कम्स टू इंग्लिश यू डोंट हॅव टू रिवाइज anything if you have got everything clear in this lecture itself. Now, what will be the analogy of this class? How I am going to teach you? First thing, there will be lecture. See, what we आपण क्लास कसा पुढे नेणार आहोत ते तुम्ही लक्षात घ्या. फर्स्ट आपले सगळ्यात आधी दररोज आपलं लेक्चर होणार. ओके, समजा इंग्लिश लेक्चर. या लेक्चरमध्ये शिकवत असताना आय एम गोइंग टू गिव यू सर्टन MCQs in order to check that whether you guys have understood what I have taught you. Suppose we are learning parts of speech. So whenever we are going to learn noun, first I am going to teach you what noun is, and then I am going to give you certain questions, live questions in the classroom itself, so that you are going to revise everything what we have learned in this lecture. So first step is the lecture followed by MCQs. Now the second thing is practice MCQs. What this means, ithe MCQs zale, then again why practice MCQs? Now these are certain set of MCQs which you are going to solve when you reach home or when the lecture is finished, after you have revised the lecture. म्हणजे लेक्चर नंतर तुम्हाला हे टॉपिक वाईज, जर मोठा टॉपिक असेल तर 20 MCQ, छोटा टॉपिक असेल तर 10 MCQ, असे each lecture will be followed by practice MCQs. That is your homework. You have to do it at your place. And then the third thing is there will be weekly test. Weekly test on what? If we have learned English on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, these 4 lectures will going to comprise your first weekly test. That is first weekly test, second, third, fourth, followed by each week. Okay, so there will be 4 lectures each week, not only for English but for all subjects. Then on Friday you have to revise everything. Then on Saturday you have to give this weekly test. Okay, now there comes your major role. After giving this weekly test on Saturday, you have to go and read the standard book on Sunday. So there is holiday for class on Sunday, but you have to give half of the day of your work so that you can finish this standard book. Now, which book should you read for English? Please don't read any book which are there in markets for competitive examination, because they are meant for shortcut people. You please try and read Wren and Martin. If you don't have, then please see whether you have PDFs of it or not, or please go and purchase, because it is just one time investment, but the concepts given in Wren and Martin will be everlasting in your mind. So please go and read that book only. So this is the analogy. First we are going to learn certain things in our lecture, followed by some MCQs. Then you are going to do the practice of the same topic at your home, so that I am going to give you certain set of practice MCQs. And then finally you have to revise everything which I have taught you for this 4 days. Then you have to revise, and then the weekly test on Saturday. Then you have to read the standard book on Sunday. If you follow this strategy, then no one is going to pull you back
फ्रॉम सक्सेस, फ्रॉम गेटिंग द सक्सेस. ओके, नॉट इवन युअर एनिमी ॲज वेल. जर ही स्ट्रॅटजी तुम्ही फॉलो केली तर जगात कुणीच थांबवू शकणार नाही तुम्हाला पास होण्यापासून. ओके, नाव हे आपलं इंग्लिशचं पूर्ण एक हे असणार आहे, काय म्हणतात त्याला, सिलॅबस. ओके, सो सिलॅबस काय आहे, मी इथे तुम्हाला एक ब्रीफली इथे सिलॅबसचे पॉईंट्स सांगितलेले आहेत. हे सगळे पॉईंट्स आपण ह्या इंग्लिशच्या लेक्चर्समध्ये कवर करणार आहोत. अँड दीज थिंग्स शुड बी covered by each and every person. Okay, so the first thing is the sentences. This we are going to learn today itself. What sentence is. AC लाव ना, AC हे इथे remote. हाँ, so English grammar syllabus. First today we are going to see what the sentences are, because in many competitive examinations, let it be Talathi, let it be Lekha Koshagar, or even MPSC mains examination, they have asked you certain things to change in the sentence. That means if they are giving you imperative sentence, they ask you to change it into interrogative sentence. So this is very important and the first step towards learning English grammar. So this will be today's agenda of the class. Then subject and predicate. This is also the part of sentence itself. This is also I will try to cover today. Then the phrase and the clause. Okay, so today we are again going to see what is the difference between a phrase and a clause. Then parts of speech, active and passive voice, tenses, clause. See, these four things are basics for rest of your lecture. How? Because when you are going to know what sentences, in that sentence I am going to teach you some sentences are, the phrase in that sentence is noun phrase, some sentences have adverb phrase. So in this part only you are going to learn what parts of speech is, and once you know what parts of speech is, in that verb is very important, and using verb you are going to understand all the 12 tenses. So there is a chronology in English syllabus, and that's why I have told you the first important thing I want from you guys is the consistency, because if you miss the parts of speech lecture you are not going to understand what this tenses is saying. Okay, so that's why you have to be present for all these lectures. If you have missed any certain lecture, don't worry, you can go on our website and you can see the same lecture in recorded format, but never miss any lecture. Then clause, then after you have read what sentences are, then further we are going to see the simple sentence, compound sentence, complex sentence, and how to change this sentence into one another. Then the transformation of sentence, the same thing. Degrees of comparison, very important. Recently Bombay High Court JTI interviews were conducted, and in that interview also examiner asked certain degrees of comparison. Is a remote there? Then figures of speech, and finally question tags. Now question tag is very important. Why? Because this is very interesting and very simple topic, and from this topic only you can see 2 or 3 MCQs in any given examination. So हे खूप सोपं आहे, लो हँगिंग फ्रूट आहे, म्हणून याचा तुम्ही अभ्यास करायचा. These are the all 12 things I am going to cover in this Lakshya batch. Okay, now there are certain more things on which examinations ask us questions or commission ask us question, and these are these things. Which things? Synonyms. They give you word like adjudicate. What is the synonym of adjudicate, or what is the synonym of dawn? So if I try to teach you these things, synonyms, antonyms, confusing words, idioms and phrases, proverbs, there will be no end date for this batch. Why? Because there are lot many of words in this universe, in this world, for which there will be a synonym, for which there will be an antonym. How can I teach you all these subjects, all these
words. So for that I will be giving you certain list, 50-50 list, let's say per week or per 2 weeks, and you have to read and revise it. I can do only that much. This is the luck, and 50% luck, 50% is your study. Because कितीही तुम्ही समानार्थी विरुद्धार्थी जगातले अभ्यास करून जा, तेच एक्झाममध्ये येतील हे निश्चित नाही आहे, आणि जे आपण करून गेलेलो आहोत ते तर निश्चित नाही आहे, प्लस कोणता येऊ शकतो तो आपल्याला माहिती नाही. सेम विथ रिस्पेक्ट टू इडियम, फ्रेजेस अँड प्रोवर्ब्स, याची तुम्हाला लिस्ट मिळेल, आणि ह्या 12 टॉपिक्सचा आपला डिटेलमध्ये अभ्यास विथ नोट्स मी तुम्हाला डिक्टेट करेल. थांबेल तुमचं डिक्टेशन होत असताना. यू हॅव टू राईट इट, अँड in this way our lecture will be started. Okay, now moving towards the lecture, the first thing today we are going to learn what sentences are. But before that, let me ask you, do you people have any certain doubts? If you have any doubt, then please write a comment. Okay, no doubt. Fine. So now I want to tell you what grammar is before moving towards the agenda of the lecture. The first thing is language. Now I want to ask you what language is. Language comprises of alphabets. If I talk about Marathi language, then there are certain a, e, ji vyanjane ahet, apli swara ahe. These alphabets create the language. With respect to English, please tell me what is the script of this English. Is it German or is it Roman? Which is the script? So the alphabets make the language. How many alphabets are there in English language? 26. Okay, A to Z there are 26 alphabets. Out of this there are 5 vowels. Listen carefully. Okay, 5 vowels, and they are A, E, I, O, U. Rest of the things are known as consonants. These are 21. So there are 21 consonants and 5 vowels in English alphabets. Now if I have A to Z, A, B, C, D, all these A to Z's, can I talk with you? Using just alphabets, can I talk? No. So what we do, we adjust these certain alphabets to create one particular word. So I can say bat, cat, rat, or a ball, football, anything, using certain words. But if again I try to use only these words, can I talk with you? Just like this. Garden, the, in, children playing are. Does this sentence is making any sense? Is it making any sense? No. So only alphabets are not of our use, only words are also not of our use. When we join these words into certain meaningful sentence, then only communication can happen. Okay, so now sentence is utmost important thing for communication, but how to write this sentence? If this is the sentence, garden, the, in, children playing are, and the correct sentence will be children are playing in the garden. Why I am saying you this is the correct sentence? This is the correct chronology, because it is ordered in specific rules. And what are these rules? That is nothing but grammar. That is, if I have to rearrange these words, I have to follow certain rules. जसं समजा राष्ट्रपती, रशियन राष्ट्रपती समजा आपल्याकडे आले, तर तुम्ही कधीही बघितलं असेल प्राईम मिनिस्टर कोणत्या एका रशियाच्याच राष्ट्रपतींना नाही, कोणत्याच राष्ट्रपतींना, कोणत्याच फॉरेन डेलिगेट्सला स्वागतासाठी भारताचे पंतप्रधान जात नाही. का? कारण की तो एक सेट रूल आहे, त्या रूलप्रमाणेच प्रत्येकाला वागावं लागतं. इन द सेम मॅनर, वेन आय हॅव टू चेंज द अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड्स, आय हॅव टू फॉलो these rules. So what is grammar? Grammar is nothing but set of rules. Now open your book and write this thing. What is grammar? Grammar is set of rules.
सिंपल मला तुम्हाला सांगायचं असेल, समजा एक सेंटेन्स आहे, मी लिहिलं शी गो टू द स्कूल. या सेंटेन्समध्ये काय चुकी आहे सांगा बरं मला. शी गो टू द स्कूल, काही चुकी आहे का आधी ते सांगा, असली तर कोणती आहे ती सांगा. कट करून टाक वरून. शी गो टू द स्कूल मध्ये काही चुकी आहे का? चला सान्वी. ओके, काय चुकी आहे विशेष? येस नका सांगू, फक्त चुकी काय आहे ती पण सांगा. सी, आपण आज सब्जेक्ट वगैरे सगळ्या गोष्टी बघणार आहोत, सब्जेक्ट प्रेडिकेट. पण याच्यामध्ये मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगते, शी हा सब्जेक्ट आहे. सब्जेक्ट म्हणजे काय, ज्याच्याबद्दल आपण बोलत आहोत. आणि गो टू द स्कूल हा पूर्ण प्रेडिकेट आहे. मग आता इथे जेव्हा शी जो सब्जेक्ट आहे तो सिंग्युलर असेल, तेव्हा आपला वर्ब जो आहे त्याला एस किंवा ई एस लागतो. Why I am telling you this? Because grammar has set this rule. This is not what I am saying. It is what the language rules are telling us to follow when we are talking, writing or communicating. So remember each and everything. हे जे आपण इकडे सगळं बघितलेले आहे 12 पॉइंट्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच, ॲक्टिव्ह व्हॉइस, पॅसिव्ह व्हॉइस, टेन्सेस, एव्हरीथिंग इज ग्रामर अँड ग्रामर इज सेट ऑफ रूल्स. ओके, नाव moving towards chapter 1, the sentences. Why? Because sentence is the basic thing about which you guys have to understand. Now, after today's lecture, what you guys are going to understand? By the end of this lecture, you should be able to define what sentence is. Right now, till I am completing this slide, please comment and tell me, do you guys know what sentence means? So, you would be able to define what sentence is, identify the basic structure of sentence, because if I am saying sentence has certain rules, so in that sentence also there might be some structures, that is the subject and predicate. What is subject, what is predicate, that you will understand after this lecture. Then you would be able to recognize different types of sentences, and then you will be able to differentiate between a sentence and the phrase. These 4 things will be completed in today's lecture. Okay, now see what sentence is. The sentence is a group of words, I have told you already also, that makes the complete sentence. Okay, now put heading on your book and write what sentence is. Sentence is group of words that make complete sentence, that make complete sense. Now if I write here, the dog is barking. Okay, now if I have to make it a complete sentence, there are certain rules which you have to follow, and these questions are asked in any competitive examination. The first thing is, the first alphabet should be in capital letter. The first alphabet should be in capital letter. Let it be any sentence. She is singing, ma'am is teaching, he is writing. All the first letters will be in capital format, and the sentence should end with the full stop. These are the 2 basic important needs in any sentences. Now if there are certain pauses in sentence, then you have to use comma. If there are certain relativities, then you have to use semicolons. All that things and symbols I will teach you further, but here you please remember, because these is the thing on which every commission asks the question. The first alphabet should be capital and the sentence should stop with the full stop. Now moving forward, what is the structure of the sentence? Every sentence has 2 parts.
मग ते मराठीचं सेंटेन्स असो, इंग्लिश असो, हिंदी असो, any certain sentence in this universe has these two parts. And what are these two parts? The first thing is the subject and the second thing is the predicate. Predicate is also known as object. Remember this. Now, why I am teaching you this? Because there are questions where you have been asked to identify what is the subject in given sentence, what is the object in the given sentence. So now please give me all your ears. What is the role of subject in sentence? Do you guys know? Please comment me. Please keep this lecture interactive. अरे तुम्ही नुसतं येस नो येस नो येस नो कमेंट्स का करताय? नीट कमेंट करा. याच्या आधी तर सानवी कोणती परीक्षा दिली असेल ना? हा अभ्यास नाही केलाय का? सब्जेक्ट इज हू is the main character of the sentence. Here I had wrote earlier, the dog is barking. What is the subject here? The subject means about whom the sentence is talking or what the sentence is talking. जो पण ह्या सेंटेन्स मधला हिरो पार्ट आहे त्याला आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो. म्हणजे जर आपण ती गोष्ट त्या सेंटेन्समधनं काढली तर त्या सेंटेन्सचा काही अर्थ राहत नाही. जसं की इथे हा जर आपण द डॉग जर काढून टाकला, द इज बार्किंग, कोण बार्क करत आहे, कोण भुंकतंय, सेंटेन्सचा काही अर्थ आहे का? जर आपण फक्त हा डॉग काढून टाकला तर सेंटेन्स मीनिंगलेस होत आहे. तर तुम्हाला त्याच गोष्टी आयडेंटिफाय करायच्या आहेत सेंटेन्समधनं. जर तो वर्ड त्या सेंटेन्समध्ये मिसिंग असेल तर सेंटेन्सचा आपल्याला काही सेन्स बनत नाही. अँड दॅट इज नथिंग बट युअर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लेज द मेन रोल इन युअर सेंटेन्स. नाव व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट, व्हॉट इज प्रेडिकेट? नाव इट इज सिम्पल. If the hero is the subject, then the remaining part is your object. That's simple. So, is barking हे जे उरलेला पार्ट आहे जो की ह्या सब्जेक्ट बद्दल आपल्याला माहिती देतोय. हा सब्जेक्ट जेवतोय, हा भुंकतोय, हा चालतोय, जी कोणती अधिक माहिती ह्या सब्जेक्ट बद्दल आपल्याला जे उरलेलं वाक्य देत आहे त्याला आपण प्रेडिकेट किंवा ऑब्जेक्ट असं म्हणतो. सो व्हॉट इज प्रेडिकेट? व्हॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, दॅट इज युअर प्रेडिकेट. नाव द डॉग इज बार्किंग लाऊडली. Here the dog is your subject, is barking loudly is your object or predicate. I hope what subject and predicate is clear for you. Clear आहे? पथू कळालं? नाही? जर मी म्हणत आहे प्रथमेश लेक्चर बघत आहे, प्रथमेश इज वॉचिंग लेक्चर, यामध्ये मला सांगा सब्जेक्ट काय आहे आणि प्रेडिकेट काय आहे? याच्यात हिरो कोण आहे? कोणाबद्दल बोलणं चालू आहे? प्रथमेश. तर प्रथमेश विल बी सब्जेक्ट. ओके, याच्याबद्दल बोलणं चालू आहे. आणि काय बोलणं चालू आहे? उरलेलं सेंटेन्स तुमचं ऑब्जेक्ट किंवा प्रेडिकेट राहणार आहे. हा कर्ता आहे, याच्यावरती पूर्ण सेंटेन्स आहे. ओके, तर तुम्हाला एक्झाममध्ये आयडेंटिफाय करायला देतात, सर्टन सेंटेन्सेस देतात आणि त्या सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट काय आहे, ऑब्जेक्ट काय आहे, इतके क्षुल्लक क्वेश्चन्स येतात. पण आपल्याला हा पॉईंट माहिती नसतो म्हणून आपण तिथे मिस्टेक्स करतो. सो नाव वी हॅव कम्प्लिटेड व्हॉट सब्जेक्ट, व्हॉट प्रेडिकेट इज. प्लीज ओपन युअर बुक्स अँड राईट. Concept 1 we have written the definition of sentence. Now concept 2 is structure. Structure कशाचं? Sentence structure. Every sentence has two parts. Every sentence has two parts. The first part is subject. सब्जेक्टच्या जागी लिहा इथे हिरो ऑफ द सेंटेन्स, म्हणजे तुम्हाला रिव्हिजनच्या वेळेस पण लक्षात राहील. हिरो ऑफ द सेंटेन्स.
म्हणजे सेंटेन्स कुणाबद्दल बोलत आहे ते आपल्याला सब्जेक्टमध्ये कळतं. फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट अँड सेकंड थिंग इज प्रेडिकेट. PREDICATE प्रेडिकेट स्लॅश ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट जर नसलं एक्झाममध्ये आणि ऑब्जेक्ट विचारलं तर कन्फ्यूज नको व्हायला. प्रेडिकेटलाच आपण ऑब्जेक्ट असं म्हणतो. प्रेडिकेट समोर लिहा व्हॉट हिरो इज डुईंग, म्हणजे हिरोबद्दल अधिक माहिती. नाव आय एम नॉट बिंग जेंडर स्पेसिफिक हिअर. हिरो किंवा ॲक्ट्रेस पण म्हणू शकता तुम्ही, पण हिरो मी सांगते जो मेन कॅरेक्टर आहे सेंटेन्समधला तो सब्जेक्ट असतो. आणि या मेन कॅरेक्टरबद्दल अधिक माहिती जे वाक्य देतं त्याला आपण प्रेडिकेट असं म्हणतो. आता तुमच्यासाठी काही टास्क आहेत, मी थोडी रेस्ट घेते. तुम्ही मला याच्यावरती आता आयडेंटिफाय करून सांगा. इन द फॉलोइंग सेंटेन्स सेपरेट द सब्जेक्ट अँड द प्रेडिकेट. द क्रॅकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम. याच्यामध्ये सब्जेक्ट कोणता आहे तो सांगा मला. पटपट पटपट. येस बरोबर, सान्वीचं बरोबर आहे. द क्रॅकलिंग ऑफ ग्रीस इतका तुमचा सब्जेक्ट आहे. ठीक आहे, कारण की याच्याबद्दल बोलणं चालू आहे. जर आपण हे काढून टाकलं सेव्ड रोम एवढंच राहिलं तर आपल्याला सेंटेन्सचा काही मीनिंग येतोय का? नाही. त्यामुळे हा आपला सब्जेक्ट आहे आणि सेव्ड रोम तुमचं प्रेडिकेट आहे. देन द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. द बॉय तुमचं सब्जेक्ट आहे, उरलेलं प्रेडिकेट आहे. आर्थर वॉज अ मॅन ऑफ माइट. बरोबर, हा सब्जेक्ट आहे, उरलेलं प्रेडिकेट आहे. स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिझन. स्टोन वॉल्स. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. हां, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स पर्यंत तुमचं सब्जेक्ट आहे, डिलाइट अस ऑब्जेक्ट आहे. ओके, नाव आय होप एव्हरीथिंग इज क्लिअर. रिव्हिजन करायची असेल तर लक्षात घ्या, सब्जेक्ट इज द पार्ट दॅट टेल्स हू और व्हॉट द सेंटेन्स इज अबाउट अँड प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. Now, moving towards the third concept of today's lecture, there are certain types of sentences. Very important. खूप 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 महत्त्वाचे, नीट लक्ष देऊन ऐका. First type is assertive or declarative type of sentence. अर्थ काय आहे याचा? आधी शब्दाचा अर्थ बघू. असर्टिव्ह म्हणजे एखादी गोष्ट होकारार्थीमध्ये असर्टिव्ह नॉड करून बरोबर म्हणून सांगत आहे. आणि डिक्लेरेटिव्ह म्हणजे आजपासून डिक्लेअर करून टाकलेला आहे. फ्रॉम टुडे ऑल शॉप्स विल बी क्लोज्ड. फ्रॉम टुडे देर विल बी लॉकडाऊन इन इंडिया. हे जे आपले काही सेंटेन्सेस आहे जे डिक्लेरेटिव्ह आहे, असर्टिव्ह आहेत, त्याला आपण असर्टिव्ह असं म्हणतो. होकारार्थी सेंटेन्सेस म्हणजे काय? इट मेक्स अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट पूर्ण आहे, कोणता क्वेश्चन विचारत नाही आहे, हसत नाही आहे. हसत नाही आहे म्हणजे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नाही आहे, उद्गारवाचक नाही आहे, त्यानंतर ऑर्डर नाही देत आहे. फक्त एक नॉर्मल सेंटेन्स जे कोणतं वाक्य बनवतं, नॉर्मल स्टेटमेंट बनवतो, त्याला आपण असर्टिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स असं म्हणतो. एक्झाम्पल काय आहे? शी इज रीडिंग अ बुक. काय सांगितलेलं आहे? जे चालू आहे त्याची जशाला तशी स्टेटमेंट देऊन दिली आहे की ती पुस्तक वाचत आहे. याच्यामध्ये कोणता क्वेश्चन नाही विचारलेला आहे, उद्गारवाचक चिन्ह नाही दिलेलं आहे, काहीच नाही, नॉर्मल आहे. टीचर इज टीचिंग. हा काय झाला? असर्टिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स. स्टुडंट्स आर वॉचिंग द लेक्चर. assertive type of sentence. So whenever we are just telling something in normal way, there is no intention behind that sentence, it will be known as the assertive type of sentence. Now write concept 3 types of sentences.
असर्टिव्ह स्लॅश फर्स्ट लिहा असर्टिव्ह स्लॅश डिक्लरेटिव्ह सेंटेन्स. हळू डिक्टेट करा मॅम. ओके. असर्टिव्ह स्लॅश डिक्लरेटिव्ह. इट मेक्स अ स्टेटमेंट. पुढचा टाईप आहे इंटरोगेटिव्ह. इंटरोगेटिव्ह शब्दाचा अर्थ काय असतो? जर तुम्हाला कधी पोलिसांनी, तुम्हाला नाही, समजा कुणाला तुम्ही मूवीमध्ये वगैरे बघितलं असेल की चोरांना पोलिसांनी धरलं, तर ते काय करतात? क्वेश्चन्स विचारतात. कुठे गेला होता, काय गेला होता, किंवा जज पण, लॉयर्स पण गुन्हेगाराला क्वेश्चन्स विचारतात. त्या गोष्टीला, त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो इंटरोगेशन चालू आहे. म्हणजे काय? प्रश्न विचारणं सुरू आहे. ज्या सेंटेन्समध्ये क्वेश्चन्स विचारलेले असतील समोरच्या व्यक्तीला, सब्जेक्टनी पुढच्या व्यक्तीला जर क्वेश्चन्स विचारले असतील, त्या सेंटेन्सला आपण इंटरोगेटिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स म्हणतो. म्हणजे इट आस्क्स क्वेश्चन. फॉर एक्झाम्पल, आर यू कमिंग टू स्कूल? आर यू गाईज लिसनिंग व्हॉट आय एम टीचिंग? इज युअर मॅम टीचिंग गुड? हे सगळे जे आहेत ते जिथे कुठे क्वेश्चन मार्क दिसला तुम्हाला आणि आयडेंटिफाय करायला लावलं, तर तुम्ही लगेच तो इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे असं लिहायचं. नाव सेकंड पॉईंट लिहा जसा मी तिथे लिहिलेला आहे, आणि तिथे लिहा इंटरोगेटिव्ह. INTERROGATIVE. डॅश करून लिहा आस्क्स क्वेश्चन. थर्ड टाइप ऑफ सेंटेन्स आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. इम्परेटिव्ह म्हणजे या शब्दाचा अर्थ काय आहे? इट इज इम्परेटिव्ह फॉर यू गाईज टू लिसन द लेक्चर. इम्परेटिव्ह म्हणजे बाइंडिंग, कंपल्सरी. जिथे कुठे ज्या पण सेंटेन्सेसमध्ये काही कंपल्शन लादला आहे तुमच्यावरती, त्या सेंटेन्सेसला आपण इम्परेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो. म्हणजे ऑर्डर दिलेली आहे, काहीतरी हे व्हायलाच पाहिजे, काहीतरी रूल तुमच्याकडनं फॉलो करून घेत आहे, त्या सेंटेन्सेसला आपण इम्परेटिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स म्हणतो. म्हणजे इट गिव्स अ कमांड ऑर रिक्वेस्ट. फॉर एक्झाम्पल, क्लोज द डोर. क्लोज द डोर काय झाली? दार बंद कर. दार बंद कर ही कमांड देते मी तुम्हाला, ऑर्डर देत आहे. तर जिथे कुठे कमांड आहे प्लस रिक्वेस्ट पण आहे, काहीतरी समोरच्याकडनं करून घेणं आहे. मग ती कमांड असो की ती रिक्वेस्ट असो, प्रेमाने करून घ्या किंवा रागाने करून घ्या, हे सगळ्या टाईपचे सेंटेन्सेस इम्परेटिव्हमध्ये येतील. यालाच जर मी लिहिलं प्लीज क्लोज द डोर, तरी पण ते इम्परेटिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स आहे. जेव्हा आपण कुणाला आदेश देत आहोत काही करायचा, मग तो प्रेमाने आदेश असो की रागाने असो की कंपल्शननी असो, त्या सेंटेन्सला आपण इम्परेटिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स म्हणतो. प्लीज हेल्प मी, प्लीज पास दॅट पेन, प्लीज स्विच ऑन द AC किंवा स्विच ऑन द AC, प्लीज स्विच ऑन द AC, पुट ऑफ युअर फोन, स्विच ऑफ युअर फोन, ह्या सगळ्या गोष्टी कमांडमध्ये येतात. आता 3 लिहा. 3 इम्परेटिव्ह. IMPERATIVE. gives a command स्लॅश रिक्वेस्ट. आणि लास्ट टाईप ऑफ सेंटेन्स आहे आपलं एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. एक्सक्लेमेटरी म्हणजे उद्गारवाचक, जिथे कुठे तुमचे इमोशन्स हाईप होत आहेत. अरे रे रे, अरे बापरे, आई ग, हे सगळे जिथे सेंटेन्सेस येतात त्याला आपण एक्सक्लेमेटरी टाईप ऑफ सेंटेन्स म्हणतो. इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉंग फीलिंग. वाव, व्हॉट अ ब्युटिफुल गर्ल, अलास शी इज डेड, हे जे मी आता शब्द बोलले, वाव, ब्रावो, अलास, हिप हिप हुर्रे, जिथे आपले इमोशन्स, भावना खूप जास्त एक्सप्रेस होतात. नॉर्मली आपण म्हणतो, नॉर्मली म्हणू किती सुंदर मुलगी आहे, हे झालं आपलं नॉर्मल असर्टिव्ह सेंटेन्स. पण जर मी म्हणलं वाव किती सुंदर, जेव्हा वाव शब्द आला तिथे आणि त्याच्या समोर हे उद्गारवाचक चिन्ह येतं, या सेंटेन्समध्ये एक्सक्लेमेटरी टाईप ऑफ सेंटेन्समध्ये हे चिन्ह नेहमी येणार. वाव किती छान मूवी आहे, ब्रावो वी वॉन द मॅच, मग हे चिन्ह येणार. ठीक आहे. तर जिथे कुठे हे चिन्ह आणि हे अति भावना व्यक्त केलेले शब्द येतात, त्या टाईप ऑफ सेंटेन्सला आपण एक्सक्लेमेटरी टाईप ऑफ सेंटेन्स म्हणतो. इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉंग फीलिंग आणि
ही तुम्हाला समोर दिलेलं एक्झाम्पल आहे. आता लिहा 4. थँक्यू सान्वी. एक्सक्लेमेटरी EXCLAMATORY डॅश करा. एक्सप्रेसेस स्ट्रॉंग फीलिंग. आता तुमचं काम आहे उत्तर द्या. आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ सेंटेन्स. हे कोणत्या टाईपचं सेंटेन्स आहे? आपण हे 4 शिकलो आहोत. एकदा रिव्हिजन करू. असर्टिव्ह म्हणजे काहीच नाही सांगत आहे, नॉर्मल एक स्टेटमेंट देऊन दिलेली आहे. इंटरोगेटिव्हमध्ये क्वेश्चन 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 विचारत आहेत. कसं ओळखायचं? हा क्वेश्चन मार्क दिसणार तुम्हाला. इम्परेटिव्ह म्हणजे काहीतरी कमांड किंवा रिक्वेस्ट दिलेली आहे. आणि एक्सक्लेमेटरी म्हणजे खूप जास्त फीलिंग्स एक्सप्रेस केलेले आहे आणि हा तुम्हाला एक्सक्लेमेशन मार्क त्या सेंटेन्समध्ये दिसेल. आता फर्स्ट आहे आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ सेंटेन्स. हॅड आय नोन अबाउट युअर अरायवल आय वुड हॅव रिसीव्ड यू ॲट द स्टेशन. मला जर माहीत असतं तू कधी येणार आहे तर मी तुला स्टेशनवरती घ्यायला आलो असतो किंवा घ्यायला आले असते. याच्यामध्ये काही क्वेश्चन्स विचारत आहे का या सेंटेन्समध्ये? इम्परेटिव्ह कसं आहे विशेष? इम्परेटिव्ह म्हणजे काहीतरी कमांड करते किंवा रिक्वेस्ट देते. इथे ह्या सेंटेन्समध्ये काही रिक्वेस्ट करत आहे का? जो बोलत आहे व्यक्ती तो काही रिक्वेस्ट किंवा कमांड सोडत आहे का? काहीच नाही. इम्परेटिव्ह नाही आहे. इंटरोगेटिव्ह. क्वेश्चन कुठे आहे याच्यामध्ये? क्वेश्चन कुठे विचारला आहे? इंटरोगेटिव्हमध्ये क्वेश्चन विचारतात. आणि असर्टिव्ह किंवा हे जे आपण इथे शिकलो असर्टिव्ह किंवा डिक्लरेटिव्ह तो आहे नॉर्मल सेंटेन्स आहे ना, की बाबा मला जर माहीत असतं तू कधी येणार आहे तर मी तुला घ्यायला आलो असतो. नॉर्मल सेंटेन्स आहे. याच्यात क्वेश्चन नाही विचारलेला आहे, कमांड नाही सोडली आहे, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह तर नाहीच आहे, खूप जास्त खुशी नाही झाली आहे कुणी आलंय म्हणून. नॉर्मल आहे. ओके. हां, जर हे असं असतं अरेच्या मला माहिती असतं तर मी तुला घ्यायला आलो असतो तेव्हा ते एक्सक्लेमेटरी झालं असतं, कारण की एक्सप्रेस फीलिंग जास्त होत असती त्या सेंटेन्समध्ये. पुढचं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. इम्परेटिव्ह म्हणजे कमांड किंवा रिक्वेस्ट. डोंट बी लेट फॉर द मीटिंग. हाऊ पंक्च्युअल आर यू. यू आर सॉरी, हे एक्सक्लेमेटरी आलं म्हणून हे गेलं. यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग. आणि आर यू लेट फॉर द मीटिंग क्वेश्चन मार्क आला, हा गेलं. आता आपलं 50-50 राहिलंय. ए आणि सी मधनं जो उत्तर देईल त्याला चॉकलेट. पुन्हा ए. सी जर कोणाला वाटत असेल तर सी चुकीचं आहे. हे नॉर्मल सांगत आहे, नॉर्मल डिक्लरेशन केलेलं आहे. यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग म्हणजे कोणी लेट नसायला पाहिजे. पण इथे डायरेक्ट कमांड केली आहे डोंट बी लेट. डोंट हा शब्द काय सांगत आहे? ऑर्डर सोडत आहे डायरेक्ट. डोंट ब्रिंग अम्ब्रेलाज, डोंट ब्रिंग युअर फोन टुमॉरो. तर डोंट बी लेट फॉर द मीटिंग सरळ कमांड आहे, रिक्वेस्ट पण नाही आहे, सरळ तुम्हाला आदेश दिलेला आहे. ओके. पुढे ट्रान्सफॉर्म द गिवन इम्परेटिव्ह सेंटेन्स इंटू असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणजे कमांड किंवा रिक्वेस्ट केलेल्या सेंटेन्सला आपल्याला नॉर्मल सेंटेन्समध्ये न्यायचं आहे. असर्टिव्ह म्हणजे एक नॉर्मल डिक्लेरेशन करायचं आहे. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हे सेंटेन्स आहे इम्परेटिव्ह. तुम्हाला कमांड दिली आहे की असंच वागायचं, याला असर्टिव्हमध्ये चेंज करा. यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. याचं ह्या सेंटेन्सचं आणि याचं रिलेशन होतं आहे बरं का. स्पीकिंग द ट्रूथ इज ऑलवेज राईट. यू शुड नॉट लाय. एक्झॅक्टली याच्या ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू शुड नॉट लाय हे काय झालं? इम्परेटिव्ह झालं. पुन्हा ऑलवेज बी ट्रूथफुल. नॉर्मल असर्टिव्ह सेंटेन्स जर तुम्हाला करायचं असेल तर इथेच मी तुम्हाला सांगितलं यू मस्ट नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग.
कोणी मीटिंगला लेट नसायला पाहिजे. तसंच हे आहे, कुणीच खोटं बोलायला पाहिजे नाही. नॉर्मल एक सेंटेन्स आहे. यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. पुढे हा जो क्वेश्चन आहे हा MPSCच्या 2019 की 2023च्या मेन्स एक्झाममध्ये आलेला होता. म्हणून टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस किती इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्हाला या क्वेश्चनवरनं कळेल. क्वेश्चन आहे, चूज द करेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स. इट इज अ व्हेरी वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी. आणि हे जे दिलेलं आहे ट्रान्सफॉर्मेशन ते बरोबर आहे का? व्हॉट अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी. आणि त्यांनी काही सांगितलं नाही आहे की असर्टिव्हला एक्सक्लेमेटरी करायचं आहे. ते नॉर्मल अंडरस्टँडिंग बेस्ड आहे. आणि हे बरोबर आहे का असं त्यांनी विचारलं. 3 तुम्हाला स्टेटमेंट दिले होते आणि मग ऑप्शन्स दिले होते की फक्त A बरोबर ट्रान्सफॉर्म केलं आहे का, फक्त B, फक्त C आणि सगळे बरोबर ट्रान्सफॉर्म्ड आहेत का. तर बघा, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स MPSCच्या मेन्समध्ये येतं तर सरळ सेवेमध्ये किती जास्त महत्त्वाचं आहे. तलाठीच्या पेपर्समध्ये पण तुम्हाला ह्या प्रकारचे क्वेश्चन्स बघायला मिळतात. फक्त ते 1 लाइनर असतात, असे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स नसतात. इथे हे तिन्ही पण सेंटेन्स बरोबर ट्रान्सलेट केलेले आहेत, ट्रान्सफॉर्म केलेले आहेत एक्सक्लेमेटरी चिन्हांमध्ये. आता कन्सेप्ट 4 करायची आहे आपल्याला. सेंटेन्स बघितला आपण, पण फ्रेज म्हणजे काय ते आपल्याला बघायचं आहे. सो डिफरन्स बिटवीन द फ्रेज अँड द सेंटेन्स. It is nothing but why I am teaching you, because in many exams again you have to give this answer or you have to identify what phrase is and what subject is. If you guys have understood what subject is and what predicate is, then you would be able to easily understand what a phrase is. Just like the predicate, as the predicate do not have any meaning of its own without the subject, in the same way phrase also do not make complete sense in the sentence. If I talk only about a phrase, then the sentence would have no meaning. So here we'll see phrase is group of words without complete sense. There is no sense what phrase is saying. For example, in the park. What is in the park? Children are, if I am writing children are playing in the park. Okay? Children are playing in the park. Here, children will be will be the main subject, and are playing in the park is your phrase. That is, alone it do not make any sense. White pen, yellow pen. हाँ, येल्लो नी नीट दिसतंय. ठीक आहे. तर फ्रेज काय असतो? ग्रुप ऑफ वर्ड जो स्वतः काही सेंटेन्समध्ये हेल्प करत नाही आहे, काही अर्थ बनवत नाही आहे. जस्ट लाईक व्हॉट ऑब्जेक्ट इज डुईंग. फक्त वेगवेगळे आपल्याला इथे शब्द दिलेले आहेत. जसं हे उरलेला पार्ट ऑब्जेक्ट आहे, त्याच ऑब्जेक्टला आपण फ्रेज पण म्हणू शकतो. ओके. So this is the important difference between a sentence and a phrase. Now open your book and write concept 4, difference between phrase and sentence. Difference between phrase and sentence. Heading मध्ये लिहा, a phrase is group of 2 or more words. A phrase is group of 2 or more words that do not make complete sense by itself. Example लिहू नका, पण समजा आपण इथे बघितलंय in the park, a tall building, after the meeting, running fast. ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याला आपण फ्रेज असं म्हणतो, ज्याचा स्वतःचा काही मीनिंग नाही आहे. ओके. All these things, remember, all these things are adding meaning to this sentence. हा खूप एक मोठा विरोधाभास आहे. Playing in the garden
हे जे एवढं सेंटेन्स आहे हा मीनिंग ॲड करतो आहे, हा जो एवढा फ्रेज आहे तो मीनिंग ॲड करतोय सेंटेन्सला, पण त्याचा स्वतःचा काही, जर मी एवढंच बोलले चिल्ड्रन आरला काहीच नाही, चिल्ड्रन आर मी घेतलंच नाही आणि फक्त लिहिलं प्लेइंग इन द पार्क, त्याचा स्वतःचा काहीच मीनिंग नाही. ओके, अ फ्रेज ॲक्ट्स लाईक, पुढे आता एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगायची आहे, फ्रेज जे असतात ते पार्ट्स ऑफ स्पीच सारखे पण काम करतात. पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हणजे आपल्याला माहिती आहे नाऊन, प्रोनाऊन, आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये हे सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकणार आहोत, पण एक नॉर्मल आय होप तुम्हाला बेसिक आयडिया माहिती असेल. नाऊन समजा, नाऊन म्हणजे काय, प्लेस, थिंग किंवा एखादा ऑब्जेक्ट, ह्या सगळ्या गोष्टी नाऊन म्हणून आपण गृहीत करतो. ठीक आहे, मग समजा एखादा सेंटेन्स असा आहे, द रेड कार रन्स फास्ट. ठीक आहे, तर ह्या रेड कारमुळे हे जे सेंटेन्स आहे ते नाऊन फ्रेज म्हणून आपण गृहीत करतो, म्हणजे नाऊन आहे या सेंटेन्समध्ये. ही इज अ मॅन ऑफ विजडम, ही इज अ मॅन ऑफ विजडम. ओके, आता याच्यामध्ये मॅन जर आपण गृहीत केलं, जर तुम्हाला विचारलं नाऊन फ्रेज, नाऊन कोणता आहे याच्यामधला, तर तुम्ही मॅनला क्लिक करणार म्हणजे आन्सर देणार. पण जर तुम्हाला ॲडजेक्टिव्ह विचारला जो की नाऊनबद्दल अधिक माहिती देतो, तर विजडम फ्रेज म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज हा सेम सेंटेन्स बनू शकतो. तर फ्रेज ॲक्ट्स ॲज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ॲज वेल. ओके, तर आजच्या लेक्चरमध्ये हां, हे मी तुम्हाला इथे दिलेलं आहे एक्झॅक्टली. ॲडवर्ब फ्रेज पण असू शकतो. ही स्पोक विथ ग्रेट केअर, ॲडवर्ब म्हणजे वर्बबद्दल अजून जास्त माहिती देत आहे, तर विथ ग्रेट केअर विल बी युअर ॲडवर्ब फ्रेज. कळतंय ना तुम्हाला हे जे मी सांगते ते नाऊन फ्रेज, ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज इम्पॉर्टंट आहे, कारण की एक्झाममध्ये कसा क्वेश्चन येतो, समजा हा सेंटेन्स दिलेला आहे तुम्हाला एवढा, हा एक सेंटेन्स दिला, सेकंड सेंटेन्स आणि हा थर्ड सेंटेन्स, आणि मग क्वेश्चन येणार विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नाऊन फ्रेज, किंवा आयडेंटिफाय द नाऊन फ्रेज, आयडेंटिफाय द ॲडवर्ब फ्रेज. आता इथे ॲडवर्ब आहे का, काही वर्बबद्दल काही माहिती देत आहे का, इथे काहीच नाही आहे, म्हणून हा तुमचा ॲडवर्ब फ्रेज नाही होणार, हा तुमचा ॲडवर्ब फ्रेज आहे. ओके, सो आता फ्रेज आणि सेंटेन्समधला तुम्हाला थोडा एक डिफरन्स दिलेला आहे मी इथे. फ्रेज इन द पार्क काही मीनिंग नाही आहे याचा, पण चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क तेव्हा त्याला पूर्ण सेम फ्रेजला जेव्हा फुल मीनिंग आला तेव्हा तो सेंटेन्स बनला. सेम विथ रिस्पेक्ट टू दिस, आफ्टर द मीटिंग काय करायचं आहे, आफ्टर द लेक्चर काय करायचं आहे, काहीच माहिती नाही, म्हणून हा आपला फ्रेज झाला. आणि वी विल गो होम आफ्टर द मीटिंग. So this is the difference between a phrase and the sentence. Now you have to identify which among the following are sentences and which among the following are phrases. द्या, चला उत्तर द्या लवकर लवकर. फर्स्ट जे आहे इन द गार्डन ते सेंटेन्स आहे की फ्रेज आहे? सेंटेन्सला मीनिंग असतो, याला मीनिंग आहे का काही इन द गार्डनला? इन द गार्डनमध्ये काय करायचं आहे, फोटो काढायचे, रील्स बनवायचे आहे की गेम खेळायचा आहे, काहीच नाही माहिती, म्हणून हा फ्रेज आहे. बर्ड्स आर चीपरिंग, पूर्ण सेंटेन्स आहे, बर्ड्स काय करत आहे ते पूर्ण सांगितलेलं आहे, म्हणून हा सेंटेन्स आहे. नाव आफ्टर द एक्झाम नंतर काय करायचं आहे, काही मीनिंग होतोय का एक्झाम नंतरचा? नाही, म्हणून हे फ्रेज आहे. शी इज डान्सिंग ब्युटिफुली, याच्यामध्ये एका सेंटेन्समध्ये काय पाहिजे, मी तुम्हाला लेक्चरच्या स्टार्टिंगला सांगितलं, सब्जेक्ट पाहिजे, ऑब्जेक्ट पाहिजे म्हणजेच प्रेडिकेट पाहिजे, मग ते सेंटेन्स पूर्ण होणार, आणि मीनिंग पाहिजे. शी इज डान्सिंग ब्युटिफुली हा सब्जेक्ट आहे, उरलेलं ऑब्जेक्ट आहे, त्या पूर्ण सेंटेन्सचा मीनिंग पण आपल्याला कळत आहे, तर हा सेंटेन्स आहे. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, पण काय पुढे काय, ठीक आहे बंच आहे फ्लावर्सचा, पण त्याबद्दल काय द्यायचं आहे, घ्यायचं आहे, ब्युटिफुल आहे, खराब आहे,
त्याचा काही मीनिंग नाही आहे, म्हणून ते फ्रेज आहे. ओके ओके, तर भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरला. थँक्यू सो मच.